श्री हरगोबिंद सुमत परगासक। श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। श्री हर कृष्ण मना बहोरी। गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला। करो तरा पर पुन पुन सीसा पुन 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 सीसा। बंदो बार बार जगदीसा। एक ओंकारा सतगुरु एहि प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। दोहरा चित अजीत सिंह दुख रहयो। लख्यो मन बन आए। किम पच होआ बचाओ ते। केरो परय जो आए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सत्संगी जनों, रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरों के दीवान सजाते हुए आप जी गुरु चरणों विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार की इतिहास कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आप पिछले दिनी विचारा सरपण कर रहे सी जदों माता सुंदरी जी के गोदले पुत्र ने जवान होके माता जी के खिलाफ चलना किया। और जदों कोई मनो गलत रस्ते चलता है तो परमेश्वर का सज़ा देने का ढंग भी अनोखा है। जिसनों आप खुआए करता खुश ले चंगियाई। जदों किसी को सज़ा देनी होंदी है खुआर करना होंदा है तो उहदे कोलों पुठे काम होने शुरू हो जाते, उहदी मत बदल जाती है। वो सीधे काम करने बंद करके पुठे कर लग जाते। माता सुंदरी जी ने गोद लिया पुत्र दिल्ली दे विच पालना पोषणा की, जवान होया, हंकारी हो गया, पैसा बहुत आ गया, सिख संगतां बेअंत चढ़ावा दिंदियां सन। मत मारी गई तो जिहड़े शास्त्र छेवें पातशाह जी ने सन वो पहनने चाहे। माता जी ने रोकिया तो उन्हां ते हथ चकिया उसने, भावें कि संगतां ने उसनूं रोकिया पर माता जी के दुखी दिल विचों दुखी हिरदे चो आवाज निकली कि तू अधर्मी होके मरेगा। ऐसा ही होया। पहला इसने जूड़ा कट के दे दिता, केस कट के दे दिते और फिर की होया कि एक बेनवा फकीर जिहड़ा सीगा उसनूं इसने मरवा दिता, मार के खूह में सिट दिता। ਉਹਦੇ चेलियां ने जब तीजे दिन ਲੱਭਿਆ खूह ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ मिलिया तो पता लग्या भी ਇਹ माता सुंदरी ਦੇ ਗੋਦਲੇ पुत्र अजीत सिंह ने मारे। माँ ने ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਤੇ नाम भी अजीत सिंह रख लिया सी। ਇਹਦਾ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ है। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਕੀਤੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਇਹ ਨਾ ਗਿਆ। अखीर राजे ने फौज चढ़ाती भी फड़ के लियाओ तो यह घर के आकी होके ना लड़ाई कर लग्या। ये 50-60 बंदे रहते सी शस्त्रां वाले हमेशा। जिस घर में रहिंदा उस घर नूं घेरा पा लिया दिल्ली दे विच फौज ने आके। इहनूं सरेंडर करन नूं आवाज़ मारी, ना आया। उल्टा ये सारे रल के कोठियां ते मोर्चाबंदी करके लड़ाई कर लगे। सारा दिन लड़ाई चलती रही, रात पै गई। जद हुण इसने वेखिया कि मेरी मौत सिर ते आ, हुण असीं इत्थों बच नहीं सकते। हज़ारां की गिनती में फौज ने घेरा पाया होया घर नूं। इसकी शादी भी कर दी सी पातशाह माता सुंदर कौर जी होरां ने। इसकी पत्नी ते एक बच्चा है।
ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਇਸ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਏ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਮਤਲਬ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾ ਬਦਲ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੋਲ ਜੋ ਦੂਜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾ, ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਲਾਹ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸੀ, ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਵਾਓ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਾਰਾ ਕਰੋ ਬੁਲੰਦ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਚਿਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੁਖ ਲਹਿਓ ਲਖਿਓ ਮਰਨ ਬਨ ਆਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਜ਼ਤ ਗਈ ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੂਹ ਇਸ ਨੂੰ ਆ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ, ਮਾਇਆ, ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਜਾਣਾ ਆਦਿ ਆਦਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੱਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਸਾਉਣ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਚੜਾਵੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰਦਾ, ਹੱਡ ਭੰਨਦਾ, ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਇਹਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਗਈ। 10 ਮਣ ਸੌਣ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਬਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਕਿਵ ਬਚ ਹੁਆ ਬਸ਼ਾਹੋਤੀ ਕੀਰੋ ਪਰਿਉ ਚੁਆਈ। ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੇ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੌਪਈ ਨਿਜ ਇਸਤਰੀ ਅਰ ਪੁੱਤਰ ਨਿਹਾਰਾ ਤਿਨੋ ਸੰਗ ਹੋਏ ਨਿਕਟ ਉਚਾਰਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਹ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਫਟੇ ਮਲੀਨ ਧਾਰ ਕੇ ਚੀਰ ਤਿਨ ਤੇ ਲਿਓ ਆਜ਼ਾਦ ਸਰੀਰ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਫਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਵਰਗਾ ਭੇਸ ਧਾਰ ਕੇ ਔਰ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ। ਨਿਕਸ ਚਾਹੋ ਮਾਤਾ ਕੀ ਪਾਸ ਤਹਿ ਦੁਰ ਰਹੀਏ ਬੀਚ ਆਵਾਸ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਚੋਗੇ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਉੱਥੇ ਲੁਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਚਣਾ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਕਰ। ਇਉਂ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਤੋਮੇ ਬਚਾਵ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪਾਈ ਮਾਤ ਬਿਨਾ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਕਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆਈ ਮਾਤਾ ਦੀ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਘਰਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕੌਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮਾਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੂੰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਨ ਲੈ, ਉਹ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੁਨ ਦੋਨੋਂ ਪਿੰਤਰ ਤਨ ਧਾਰੀ ਚੋਰੀ ਤਿਕ ਸੇ ਬਹੀਰ ਪਧਾਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਖੇਚਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਫਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਭੇਸ ਜਾ ਬਦਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਏ ਜੀ। ਜਬ ਤੁਰਨ ਕੇ ਬੀਚ ਆਈ ਕੋ ਤੋ ਕਹਾ ਮਹਾ ਸਿਦਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਫੌਜੀ ਸਿਪਾਹੀ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਹਮ ਗਰੀਬ ਜਮਨਾ ਕੀ ਤੀਰ ਜਾਤ ਪਸਰ ਸਨਾ ਨੀਰ ਸਰੀਰ। ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਆ, ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਜਮਨਾ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ।
किम कह सदन मात की आई रुदत बिरला पत परी सुपाई। और ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਟੱਪੀ ਆ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਦੂਸਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ दसन लगी है। हठी सिंह को गिर अगारी कही परी हम शरण तिहारी। और अपने बच्चे नूं ओदे चरनां विच रख के कहन लगी माता सानू रख ले, साडियां गलतियां इस करके तैनू दुख दिता ते हुण असीं भी बहुत दुखी आ। घर नूं घेरा पिया होया है, वो सारे उत्थे घिरे हुए हैं, लड़ाई चल रही है और असी तेरी शरण विच आए हाँ। ये गुरु घर का सुभाव है, जो शरण आवे तिस कंठ लगावे। कहनी सानू बचा ले, असी तेरी शरण विच हाँ। राखी जाय अबे जिस भात करो उपाव राखी मात। जिवें भी रख सकदी है माता साडी जान बचा। ये साडा पुत्र है ते मैनू दोनों नू अपने कोल जिवें बचा सकदे है बचाओ जी। हर पर बेसी अवलोकी जबै मन उद्विग्न मात पीतबै। हुण जदों ये दोने गुरु प्यारे अंदर आए, इन्हां ने सारी गल दसी। माता दे हिरदे विच भी जिहड़ा है चिंता पैदा हो गई है। जदों पता लग्या भी लड़ाई हो रही है, सारी गल दसी आके माता दे हिरदे विच भी विघन मतलब चिंता पैदा हो गई। मौन उठियो दिल तीर विनाशी मोहे बिखार दे लख कर पासी। और मन में सोचन लगी भी जो हुण इनू रखूंगी तो हो सकता है जिहड़ा सरकार है वो मेरे भी खिलाफ हो जावे, मैनू भी दुख देन, मेरे को रखे बैठ के। रहो न जाए निकट राखिन को करो निकासन है अनबन को। ये गल बनती नहीं, पहले ही बहुत दुखी हाँ, हुण जे मैं इन्हां नू रख लिया फिर पता नहीं की बनेगा। इति आतुर बहुत विचारा तत छिन मुखिया सिख हकारा। ये सोच करके माता ने तुरंत अपने एक सिख नू सद्या। कहो पीत सब सियतन चरी तौन चढ़ाए संग चल परी। और उसनू सारा दस के माता जी गड्ढे विच चढ़े ते इन्हां दोनां नू भी नाल चढ़ाया। उरते निकसी तुरत सिधाई दवै दिन ते बीते भरतगढ़ आई। और गुरु प्यारिओ इथों दिल्ली दे विचों माता जी भी निकल गए हन, कहंदे गड्ढे ते बैठ के। और एक सिख नूं ये भेष सारा दस्सिया कि असीं चले आ, हुण इत्थे नहीं रहिंदे गे। तां इस तरह उन्हां दोनां नूं भी नाल चढ़ा लिया है ते दिल्ली तो चलते हुए भरतगढ़ बिंदरा मत्था बनने वाल गुरु प्यारे है उधर नूं चल पे। भई प्रभात लरतपुर माही डरत अजीत सिंह बिकताही। इधर घर नूं घेरा पिया होया गुरु प्यारिओ। जदों हनेरा जा हटिया तड़के फिर लड़ाई शुरू हो गई ते हुण ओह जिहड़ा घमंडी हंकारी हो गया सीगा, गोद लिया पुत्र अजीत सिंह, वो घबराया होया डर रहा है। मरियो कमांड तो फकन कीरा अर्धक सिंह मरे तिस बीरा। और बाहरों जिहड़ी फौज है वो भी बंदूकां दे नाल गुरु प्यारे फैर कर रही है, जिस दे कारण इस दे 60 चों लगभग अद्धे सिख साथी मारे गए। त्रस्त हिरास्यो तीर ना रही छपो जाए कर भाजो कही। और उन्हें इहदा दिल टुट गया, हौल पै गया, डर गया, घबरा गया है कि मैं किवें जान बचावा। बहुत विचारत कातर होवा कीरो चौदिश मैं दिल जुवा। फिर इस तरह कातर हुंदा हैगा कमजोर दिल, कमजोर दिल होया, घबराया होया, डरदा होया, फिर वेखदा जजमेंट करदा कि मैं घेरे तो निकल किवें। पर 4 छपेरे फौज लगी हुई है। रहे निकट पट रणहित थोरे ढूके तुरक तीर चौरे। और जिहड़े इहदे साथी सी वो काफ़ी मारे गए हैं, थोड़े रह गए हैं। और जिहड़ी फौज सी वो हौली हौली घर दे नेड़े पहुंच चुकी है। नीठ नीठ संध्या लग लरे दसक सिंह रहेंगे सब मरे। और मसा इन्हां ने संध्या भाव दूसरा दिन छपाया लड़ाई करके।
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ 60 ਚੋਂ 10 ਕੁ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਹਨ। ਕਰੀ ਸ਼ੀਘਰਤਾ ਚਰਨ ਅਜਾਹਰ ਨਿਕਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਾਹਰ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਲਾਹ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂ। ਸੰਧਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿਨ ਛਿਪਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਆ ਤੇ ਨਿਕਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਚਤ ਜੋ ਬ੍ਰਿੰਦ ਕਲਾਲ ਹੋਤੀ ਸਿੱਖ ਤਿਸ ਕੇ ਪੁਰਜਾਲ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੜੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਕਲਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤੂੜੀ ਆਦਿ ਵੇਚਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੱਡੇ ਭਰ ਕੇ। ਤਿਨ ਕੀ ਸਦਰ ਜਾਏ ਕਨ ਭਰਿਓ ਕੋਸ਼ਟ ਮੇ ਭੁਸ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਰਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਘੇਰੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਤੂੜੀ ਵੇਚਦੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਹਾਤਾਂ ਤੂੜੀ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੂੜੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਪੀਛੇ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਸਭ ਕਰੇ ਲੂਟਿਓ ਸਦਨ ਤੁਰਕ ਗਨ ਭਰੇ। ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੂ ਇਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਜੋ ਸਮਾਨ ਸੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਭਈ ਕੈਸਾ ਮੁਖ ਜਾਇਓ ਮਰਿਓ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਇਓ। ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦ ਲਿਆ ਪੁੱਤਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਬਹੁ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲੇ ਤਬੇ ਵਿਚਾਰਾ ਲਖਨਾ ਇਸ ਥਲ ਮੇਰੀ ਪਮਾਰਾ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਥਾਂ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਪਿਓ ਕਿਸ ਕੇ ਘਰ ਜਾਈ ਜੇ ਕਰ ਇਹਾ ਲੋਥ ਨ ਪਾਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮੁਰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਬ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸੁਨਿਓ ਜਬ ਸਾਹੋ ਦੁਰਯੋਨ ਕੀਤ ਕਿਸੀ ਪੁਰਮਾਹੂ। ਔਰ ਫੌਜ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਟੱਪ ਗਏ ਹਨ ਘਰੋਂ। ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਤਾਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲੋਥ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਡੌਂਡੀ ਪਟਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਵ ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਚ ਕਹਿ ਦਿਓ ਲੌਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪੀਪਾ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਹਿ ਕਰ ਤਬ ਡੌਂਡੀ ਪਿਟਵਾਈ ਸਭ ਪੁਰਜਨ ਕੀ ਸ਼ਰੋਰਣ ਪਾਈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਈ ਆ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਦੁਰਿਓ ਸਦਨ ਜਿਸ ਆਨ ਬਤਾਵੇ ਅਬ ਬਚ ਰਹੇ ਨ ਸੰਕਟ ਪਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬੇਨਵਾ ਫਕੀਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਨਾਹਤ ਜਬ ਪੀਛੇ ਹੋਏ ਜਾਹਰ ਦੇਹੋ ਟਾਟ ਨਿਕਾਸੋ ਬਾਹਰ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਆਸੀ ਦੇ ਦੇਹੁ ਤੋ ਪਟਾਪ ਬਚੇ ਨਾ ਕੈਸੇ ਦੇ ਅਲੰਬ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਰਾਤੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਕੇ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰੇ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ। ਸੁਨ ਕਲਾਲ ਦਿਤ ਹੋਲ ਵਿਸਾਲਾ ਜਾਇ ਬਿਤਾਏ ਦਿਓ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਕਲਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਡਰ ਗਿਆ, ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਛਾਪਿਓ ਆਨ ਕਰ ਹੈ ਘਰ ਮੇਰੇ ਪਟ ਦੀਜੇ ਮੁਝ ਸੰਗ ਕਨੇਰੇ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੁਗਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਫੜਵਾ ਦੇਵਾਂ। ਲੈ ਕਰ ਗਮਣਿਓ ਸਾਤ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਏ ਦਿਖੈ ਉਹ ਨਿਜ ਕਰ ਮਾਹੀ। ਔਰ 7-8 ਸਿਪਾਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਐ। ਜਾ ਕਰਕੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਹ ਨੀਨੋ ਤੈ ਤੈ ਤਤਕਾਲਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਹ ਨਿਕਟ ਕਰ ਨਰ ਜਾਲਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ 7-8 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਹਿਜੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਫੜ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਏ ਜੀ।
तीरथ हुक्म दीन रिस धर कै गज की पग सो बंधन कर कै। ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਬੰਨੋ। बार बार पुर करियन फुरो निकसी प्राण बहरत बगीरो। ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਓ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਰ ਦਿਓ ਪਰੇ। पाई दाम दिन बंधन करियो कुंचर संग बदेपुर फिरियो। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਘਸੀਟਣਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ऐचत चरण कसीटत चलियो हीरन हित पुंज नर मिलियो। ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ। हाय हाय कर बहु बिन लायो माता श्राप दीन चित आयो। ਔਰ ਹੁਣ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਮੌਤ ਮਰੇਗਾ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਦੇ, ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦੇ, ਢਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਢਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਦੁਆਰੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਢਾਹੀ, ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਅਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਖਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ। ਉਸ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੂਕ ਫਿਰ ਆਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਸ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਚੜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਦਰ ਅਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੰਤਾਨਾ ਕਾ ਹੋ ਪਰਾਇੰਦਾ, ਜੇ ਨਜ਼ਰ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਾਹ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਤੀਲੇ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਸਾਥੀ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਮੂਹਰੇ ਮੂਹਰੇ ਦੋ ਨੌਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਉਹਨੂੰ ਘਸੀਟ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। दिव्य सूरत बौद्ध पावै उतरियो मास हाड़ दृष्टावै। और मां ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾਗਾ। ਦੁਖੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਕਲੂਗਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਬਚਨ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। सगरे दिन में पीरन करियो गरीब जानन में गज फिरियो। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ। दिव्य सूरत बौद्ध पावै उतरियो मास हाड़ दृष्टावै। ਔਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਾਸ ਉੱਚੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਘਸੀਟੀ ਦਾ, ਘਸੀਟੀ ਦਾ। सगरे दिन में पीरन करियो गरीब जानन में गज फिरियो। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਘੁਮਾਉਣਾ ਕੀਤਾ। तो नानक सी प्राण तिसी के बहुत पावन श्राप जिसी के। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ। निकस्यो संध्या में पुरबार गए पहाड़ी लग जिस ठार। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਹਨ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੇ, ਪਹਾੜੀ ਥਾਂ ਭਾਵ ਉੱਚਾ ਨੀਵਾਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਉਧਰ ਲੈ ਗਏ। ऊंच नीच थल पर जब फिरियो तब सिर पग तर तब फुट पड़ियो। और गुरु प्यारिओ ਉੱਚੇ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਜੋ ਟਪਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਟੋਹੇ 'ਚ ਡਿੱਗੇਗਾ, ਕਦੇ ਖੱਡੇ 'ਚ ਵੱਜੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਫੇਰ ਵੀ ਜਾਨ ਨਾ ਨਿਕਲੀ। ਅਖੀਰ
ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟਿਕ ਗਿਆ। हिम दिल्लीपुर में सुमारा सिखन महात्राश को तारा। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਬਚਪਨ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਖੁਆਏ ਕਰਤਾ ਖੁਸ ਲਏ ਚੰਗਿਆਈ। ਜਿਸ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਂਟੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। उत माता सुंदरी जब गई दिन द्वाय दस तै बासत भई। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਭਰਤਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਮਥੁਰਾ ਬਿੰਦਰਾਬਨ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਚਲੀ ਗਈ, 12 ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਗਈ ਨੂੰ ਹੋਏ। भई नरेश्वर को सुध कहा गुर पत्नी पहुंची पुर इहा। ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। साहु संग कच्छ बिगड़ी बात पालक पश्चाती क्या घात। ਮਤਲਬ ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਮਾਤਾ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ। डरियो मूड निज मनज बिठायो मात सुंदरी के डिग आयो। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੇਨ ਰਾਜਾ ਵੱਡਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਰਾਜਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ। हाथ जोर तब बात सुनाई करो ना अपन बासिस थाई। ਡਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਜਾ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਜਾ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਹੋ। साहू की संग बिगाड़ तुहारा सुन भूपत ने त्रास बिचारा। ਸਾਡਾ ਰਾਜਾ ਡਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਾਲ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੇ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ ਦੁੱਖ ਮੇ ਸੰਗ ਨ ਕੋਏ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਭਰਤਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬੇਦਾਰ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਜੀ। अपर स्थान बास को करी है निज वस्तु ले अपर सिधरी है। ਔਰ ਆਪਣਾ ਗੱਡਾ ਵਸਤੂਆਂ ਆਦि ਲੈ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। सुन माता मन चिंतु पाई चल बेहित तैयारी करवाई। ਔਰ ਮਾਤਾ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਰਾਜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਤੋਰ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ। चढ़ से अतन पर तुरत पधारी पहुंची मथुरापुरी मुजारी। इथों माता चल के मथुरा चली गई है। जमुना तीर करयो निज डेरा तह पर पालक सुन तिस बीरा। और माता जी ने जा करके जमुना के किनारे दे उत्ते ही गड्ढा रोक दिता है। जमुना के किनारे ते ही रिहाइश कर लई है, रुक गए हैं। जद उथों दे राजे नूं पता लग्या, सूबेदार नूं पता लग्या, लेकर भेंट मिलन को आवा हाथ जोर पग माथ टिकावा। और वो कोई रगवाड़ा सीगा, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਵੱਡੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। करो मात जी पुर में बासा ले देवो मैं रुचिर आवासा। और ਇਹ ਸਤਕਾਰ ਸਹਿ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਚੰਗੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। जयपुर के राजे तुम दास पठवो खबर छिप तिन पास। ਕਿ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਇਹ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਅੱਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ।
ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਹਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੇ। सकल भात को दे गुजारा, समा बितावो बैठ सुखारा। जिन्ना चिर ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਚੱਲੋ। हिम कहदी कर अंतर गयो, शुभ आवास में बासा दियो। ਉਹ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ, ਜੈਸਾ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀਗਾ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। बाचत सर्व वस्त पहुँचाई, बहुत भावती शिव कमाई। ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਹਨ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੱਠੀ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਾਉਂਦਾ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਸਤੂ सहूलत देते जी। उन जयपुर को शुद्ध पहुँचाई, मात तुम्हारे पुर में आई। और गुरु प्यारियो फिर जयपुर स्नेहा भेजे कि गुरु गोबिंद सिंह जी के घर दे तुसी सेवक हो, ते उन्हां दी सुपत्नी है वड्डी माता सुंदरी, जेड़े कि अपने राज विच आए हुए हन। सुन कर तीनों ग्राम दोती, लख कर पटी पठावन की। तो जयपुर दे राजे ने माता जी दे नौ, इन्हां तिन्हां दे नौ दो पिंड कर दिते, भाव दो पिंडां दा हारा मामला ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਟਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਪਟੇ ਲਿਖ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਿਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਜੰਗਲ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਈ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਛਕਿਆ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਣ ਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ, ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ, ਬੱਚੀ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਅਕਬਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਟਾ ਲਿਖਿਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਮਾ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਪਟੇ ਤੇ ਲਿਖੀ ਆ ਔਰ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹ ਪਟੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ। 3 ਪਿੰਡ ਹਨ, ਵੱਲਾ ਡੱਲਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ, ਬੇਰੀਆਂ ਦਾ ਜੰਗਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਹੈ, ਉਹ ਲੱਭੋ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੁੰਡ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਸੀਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਲੱਭੀਆਂ, ਬੇਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਰੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਜੀ ਬਣ ਗਈ, ਟੋਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਛਪੜੀ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਆਈ
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੁੱਤਰ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਵਾਦੀ ਜਿਤ ਨਹਾਤੈ ਕਊਆ ਹੰਸ ਹੋਵੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜੀ ਦੱਸੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਟੱਕ ਲਾਇਆ, ਸਰੋਵਰ ਪਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ੀ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦਵਾਰ ਸਵਾਸ ਚੜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ। ਉਧਰੋਂ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਦੀ ਲੜਕੀ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ 7 ਲੜਕੀਆਂ ਸਨ, 6 ਲੜਕੀਆਂ ਪਿਓ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਿਓ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿਓ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਕਿਤੇ ਨਾਨਕੇ ਘਰ ਪਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੈ, ਪਿਓ ਤਾਂ ਜਰੀਆ ਬਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਿਓ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਲੜਦੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ 6 ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਨੇ ਬਾਪੂ ਸੰਤਾ ਤੂੰ ਪਾਲਦਾ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਵੀ ਉਹੇ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਗੁੱਸੇ ਖੋਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਬ ਪਾਲਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਬੁਝਾਇਆ, ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਅੜੀ ਰਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਬ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਕੋੜੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਦੇਖਦਾ ਰੱਬ ਕਿਵੇਂ ਪਾਲਦਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਬੀਬੀ ਰਜਨੀ ਨੂੰ ਕੋੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮੌਜ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਿਨਾਮ 7 ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਸ ਪਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕਰਕੇ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਖਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਘੁੰਮਦੀ ਘਮਾਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਉਸੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੇਰੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਕੋਲ ਇੱਕ ਛਪੜੀ ਜੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਖਾਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਮਟਕੀਆਂ ਭਿਣਕਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਬਿਠਾ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਰੱਖ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਆ, ਆਪ ਖਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਖਵਾਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਇਹ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈ, ਕੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਟੋਕਰੀ, ਉਹ ਖਾਰੀ ਮੂੰਹਦੀ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਆ ਰਜਨੀ। ਪਤੀ ਮੇਰਾ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਤੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਲੜਕੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਜਨੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋੜੀ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਲੱਕੜਾਂ ਚੁਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਆਹ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਮਾਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਕੋੜੀ ਸੀ, ਖਾਰੀ ਚ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛਪੜੀ ਐ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕੁਝ ਕਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਕਾਲੇ ਬੜੇ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਪਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਭੀ ਲਾਤੀ ਤੇ ਮੈਂ 9 ਬਰ 9 ਹੋ ਗਿਆ। ਰਜਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਮਾਰਤਾ। ਉਹ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਕੱਟੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਕੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਸੁਬਾਹ ਜਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਟੱਕ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਟਾਹਲੀਆਣਾ ਸੰਤੋਖਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਛਪੜੀ ਵਾਲੇ ਥਾਂ ਤੇ ਟੱਕ ਲਾ ਕੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਮੇਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਟੇ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ 2 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ ਬਈ ਇਹ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਗੀਤ ਕਰੀ ਬਹੁ ਪਾਤੀ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਬਾਤ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਤਾਗੀਦ ਇਸ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਥੁਰਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਹਨ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ। ਜੈਪੁਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਇਸ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਇਹ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਦੀਜੇ ਬਣਵਾਏ, ਬਾਚਤ ਵਸਤੂ ਸਰਬ ਬਚਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਵਾ ਦਿਓ, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਉਰਪਾਲਕ ਡਿਗ ਪਠਿਓ ਸੁਆਇਓ, ਸਭ ਮਾਤਾ ਕੀ ਪਾਸ ਸੁਨਾਇਓ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਥੁਰਾ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਥੁਰਾ ਨਿਕਟ ਪਈ 2 ਗ੍ਰਾਮੋ, ਸਦਨ ਬਣਾਏ ਦੀਨ ਅਬਿਰਾਮੋ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੈਪੁਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 2 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਥੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਕਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਜੋ ਹੈ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अविनाश, हे पूरन हे सर्व मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोविंद हे गुण निधान जाकी सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे हो बनहार। हे संत कै सदा संग दारा आधार। हे ठाकुर हों दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान रामो ही परोए। आए प्रभ शरणागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक ओंकार सतगुरु ਇਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।